Getting the slide? Yes, sir. Okay. First, I would like to introduce myself. I'm also a spinal cord injury person. Since Sir, last, sorry to interrupt you, sir. You can just speak in Hindi and he will translate it in Tamil. So you're again talking in English. Sorry to interrupt. actually, by Yes. virtue of I working environment, अच्छा anyway, ओके ओके आई एम डॉक्टर वाईपी सिंह, सॉरी, मेरा नाम डॉक्टर वाईपी सिंह है और मैं भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पर्सन हूँ. आई एम यूजिंग द व्हील चेयर एंड सारे लोग इसमें पैराप्लीजिक ही हैं कि क्वाड्रिप्लीजिक भी है. ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம கூட வந்துட்டு வைபி சிங் சார் இருக்கிறாங்க, டாக்டர் வைபி சிங் சார். ஸோ அவங்க வந்துட்டு அவங்க கூட ஸ்பைனல் கார்டு இன்ஜுரி பர்சன்ஸ் தான். ஸோ அவங்க வந்துட்டு வீல் சேர்ல உட்காந்துருக்காங்க. இப்போ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. यस सर. इनमें क्वाड्रिप्लेजिक भी है सर. हाँ, क्वाड्रिप्लेजिक भी है इसमें. पैराप्लेजिक बोथ है. ओके, दोनों है. क्वाड्रिप्लीजिक कितने होंगे क्योंकि उनके चैलेंजेस बहुत अलग होते पता हैं. नहीं है क्योंकि ये हमारा ट्रेनिंग जो होता है टाइपीडा में, तो इसमें दोनों है. तो ऑलरेडी ग्रुप में मैसेज डाला गया है, तो ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेनिंग है और सभी लोग जुड़ रहे हैं. तो कुछ लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग लेफ्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं. तो ये एक्चुअली बता नहीं सकते, बट आपको कॉमन मैसेज देना है कि क्वाड्रिप्लेजिक के अकॉर्डिंग क्या क्या काम हो सकता है एंड देन पैराप्लेजिक के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है. राइट. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. First, I have introduced myself. I am Dr. YP Singh. I am also a spinal cord injury person. अब मैं भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हूँ और मेरा लेवल जो है वो T4 था और ये 1994 में हुआ था. तो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 30 years, 29 years since I'm जब से मैं व्हील चेयर पर हूँ. एंड मैं आपको बता दूँ कि जिस समय ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ था मुझे, एट दैट टाइम इन टर्म उस समय क्वालिफिकेशन के नाम पे आई वाज सिंपली बीएससी था, बीएससी इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. उसके अलावा मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं. उसके बाद मैंने यस ஸோ இவங்க வந்துட்டு வைபி சிங் சார் வந்துட்டு யூபியில் இருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு T4 லெவல் இன்ஜுரி இருக்குது அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்க 1994 அவங்களுக்கு வந்துட்டு இன்ஜுரி ஆச்சு. கிட்டத்தட்ட 29-30 வருஷமா அவங்க வந்துட்டு இன்ஜுரி ஆகிட்டு இருக்காங்க. இதில் இந்த நோவில் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ வந்துட்டு அவங்களோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வந்துட்டு பிஎஸ்சி தான். அப்போ ஜாஸ்தி குவாலிஃபிகேஷன் ஆனால் டாக்டராக இல்லை அவங்க. அப்போ பிஎஸ்சி தான் படிச்சுட்டு இருந்தாச்சு. எஸ் சார். यस. उसके बाद बीएससी के बाद मैंने एमबीए किया, एमकॉम किया एंड देन लखनऊ यूनिवर्सिटी से 2003 में मैंने पीएचडी की फाइनेंस में. एंड नाउ आई एम प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एट शारदा यूनिवर्सिटी एंड इट इज इन ये ग्रेटर नोएडा में है. मैं यहाँ पे प्रोफेसर के पद पर हूँ और सिंस लास्ट पूरे लगभग 24 साल से मैं एकेडमिक्स में हूँ एंड आई एम टीचिंग टू द एमबीए स्टूडेंट्स, एमकॉम स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब. पूरे इंडिया में, पूरे ग्लोब में, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सिटी मैं पीएचडी वालों को भी गाइड करता हूँ, एमबीए एमकॉम सबको पढ़ाता हूँ. एंड लगभग 25 साल से मैं व्हील चेयर पर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. அதுக்கப்புறமா இவங்க வந்துட்டு எம்பிஏ முடிச்சாச்சு, எம்காம் முடிச்சாச்சு, பிஹெச்டி கூட முடிச்சாச்சு. ஸோ லக்னோ யூனிவர்சிட்டிலேருந்து. ஸோ இப்போ வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு நொய்டாவில் வேலை பண்ணுறாங்க அவங்க. ஸோ ஆல் ஓவர் இந்தியாவில், ஆல் ஓவர் குளோப்ல எல்லா இடத்துலையும் இவங்க வந்துட்டு டீச் பண்ணுறாங்க. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் கூட இவங்க கிட்ட கற்றுக்குறாங்க. எம்பிஏக்கும் டீச் பண்ணுறாங்க, எம்காம் காரங்களுக்கும் பண்ணுறாங்க, பிஹெச்டி காரங்களுக்கு கூட இவங்க டீச் பண்ணுறாங்க. ஸோ 24 வருஷமா இவங்க பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க இப்போ. राइट. नाउ अब हम बात करते हैं कि लाइवलीहुड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी. कि क्योंकि मेरा पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर आपके पास लाइवलीहुड होती है तभी आप परचेजिंग पावर क्रिएट होगी, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे. तो जीवन में सरवाइव करने के लिए परचेजिंग पावर जरूरी है. और परचेजिंग पावर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से आती है और एम्प्लॉयमेंट मतलब लाइवलीहुड. तो जब तक आप लाइवलीहुड नहीं, जब तक आप हॉस्पिटल में हैं देन इट्स ओके. जब आप हॉस्पिटल से घर आते हैं यू बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर. तो जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, जब तक आप लाइवलीहुड नहीं गेन करते हैं, परचेजिंग पावर नहीं आती है, तब तक आपका सर्वाइवल मुश्किल होता है.
ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு முன்னே இன்ஜுரிக்கு அப்புறமா ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாக்கா ஓகே. ஸோ ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமா கொஞ்ச நாள் மட்டும் அது ஓகே. அதுக்கப்புறம் நம்ம இண்டிபெண்ட்டாக ஆகிட்டு ஏதாவது நம்ம வேலை பண்ணிட்டு நம்ம எர்னிங் சோர்ஸ்ன்றது பண்ணிக்கணும். ஸோ எர்னிங் சோர்ஸ் பண்ணக்க என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மளது எதாயிட்டு பர்ச்சேசிங் நம்மளது தேவைகளை எதாயிட்டு வாங்கணும் அன்ட்டு விரும்புறது இருந்தாக்கா, ஸோ அதுக்கான தகுந்த காசு நம்ம ஒழிச்சு சம்பாதிச்சாக்க தான் ஸோ நம்ம வந்துட்டு நம்மளே நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதனால நம்ம வேலை பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லைவ்லிஹுட்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லைவ்லிஹுட் அன்னக்கா ஒன்று தான். நம்மளோட வாழ்க்கையே வேறே வெறும் வீட்லவே தங்கி இருக்காம வேற எங்கன்னா வேலை பண்ணிட்டு நம்ம சம்பாரிச்சுட்டு நம்ம ஏதாவது முதல்ல நம்ம வந்துட்டு ஏதாவது செலவு பண்றது கற்றுக்கணும். செலவு பண்ணோம்னாக்கா நம்மளுக்கு சில காசு வந்தாக்க தான் நம்ம செலவு பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம காசு சம்பாதிக்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இண்டிபெண்டா முதல்ல காசு சம்பாதிங்கோ, உங்களுக்கு நீங்க फाइनेंशियली स्टेबल रहींगो. यस ओके। नाउ अब क्वेश्चन उठता है कि लाइवलीहुड है क्या। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो लाइवलीहुड इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन, और इसका मतलब ब्रेड बटर का इंतजाम करना। अच्छा, ये जो मैंने स्लाइड को इंग्लिश में लिखा है इसमें तो समझते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप समझ जाएंगे, आपको खुद एक्सप्लेन करना है। राइट, अगर किसी को डाउट होगा तो हम लाइव में क्वेश्चन ले लेंगे सर। ओके ओके। तो लाइवलीहुड का सिंपली मतलब ब्रेड बटर का इंतजाम, दाल रोटी का इंतजाम करना, दैट्स लाइवलीहुड। अब हम बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज की एंड वर्सेस नॉर्मल पीपल। तो दोनों में जरा फर्क देखिए, नॉर्मल पर्सन और पर्सन विद डिसेबिलिटी में क्या फर्क है। एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारी मोबिलिटी जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है, बस यही एक डिमेरिट है हमारे साथ। आवर मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड, हमारी मोबिलिटी जो है लिमिटेड है। हम भाग दौड़ नहीं कर सकते, हम एक जगह दूसरी जगह जब कोई बुलाए तो दौड़ के नहीं जा सकते, बिकॉज वी आर व्हील चेयर यूजर। तो हमारी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद अगर स्टेयर्स है तब भी हमें दिक्कत होगी। बट याद रखिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पर्सन होने का मतलब आपकी मोबिलिटी तो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आपकी एबिलिटी अनलिमिटेड है। एबिलिटी में कोई लिमिटेशन नहीं है। यू कैन बी एज पोटेंशियल, आपकी पोटेंशियल उतनी ही है जितनी नॉर्मल, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। रीजन बीइंग कि आप चूंकि रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी में है तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, आप फोकस्ड वर्क करते हैं, एंड जो भी काम होता है आप बड़े मन से करते हैं। तो आपकी पोटेंशियल, आपकी एबिलिटी अनलिमिटेड है। तो जहाँ पे अगर हम नॉर्मल पर्सन से अपने आप को कंपेयर करें तो हमारी मोबिलिटी भले ही रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हमारी एबिलिटी अनलिमिटेड है। तो इस एटीट्यूड को, इस माइंडसेट को आपको दिमाग में ले लेना है आज और अभी से। ஸோ நம்ம முதல்ல வந்துட்டு லைவ்லிஹுட் அன்கா என்னாதுன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ லைவ்லிஹுட் அன்கா என்னாது, ஸோ லைவ்லிஹுட் அன்கா ஒன்று தான். நம்மளுக்கு தேவையான பொருளுங்களை நம்ம வந்துட்டு எல்லாமே கிடைக்கிறது, அது வந்து சேர்க்கறது வந்துட்டு லைவ்லிஹுட். நம்மளுக்கு தேவையான பொருளுங்க என்ன இருக்கும், நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் என்னதுன்றதுக்கா நம்மளோட சாப்பிட்றதுக்கு நம்மளோட செலவுங்க எல்லாமே நம்மளோட வச்சு சம்பாதிச்சு நம்ம இது பண்றது அது லைவ்லிஹுட் அனுவாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு லைவ்லிஹுட். ஸோ அதுக்கப்புறமா மொபிலிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஸோ லைவ்லிஹுட்ல என்ன ஆகுதுன்ட்டானாக்கா நம்ம வந்துட்டு எங்கன்னா போகணும்ட்டானாக்கா, ஏதாவது வேலை தேடிக்கணும்னா எங்கன்னா போகணும்ட்டானாக்கா, இப்போ நார்மல் பர்சன்களுக்கு நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு வித்தியாசம் என்ன ஆகுதுன்றாக்கா, நார்மல் பர்சன் வந்துட்டு எங்கேனா போவாங்க, ஏதாவது வேலை தேடிப்பாங்க, எதானா பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு அப்படி கிடையாது. நம்ம எங்கேயாவது போகணும்ட்டானாக்கா நம்மளுக்கு மொபிலிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. எங்கன்னா போகணும்ட்டாக்கா அங்கே படிக்கட்டு இருக்குதா இல்லையா, அங்கே போக முடியுமா இல்லையா, நம்ம அந்த இடத்துக்கு நம்ம சேர முடியுமா இல்லையான்றது நம்ம எல்லாமே யோசிச்சுட்டு பார்த்துட்டு கவனமா போறது தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அதுல வந்துட்டு நம்மளுக்கு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லா இடத்துல நம்ம போக முடியாது. ஸோ ஆனா ஒண்ணு என்னதுன்ட்டாக்கா, எல்லாரும் பண்ற வேலைங்க நம்ம எபிலிட்டி எனக்கு நம்ம எதாட்டு வேலைங்க பண்ண முடியுமோ, முன்ன எதாட்டு வேலை பண்ண முடியுமோ, இப்போ கூட எல்லாமே நம்ம பண்ண முடியும். ஆனா போறதுக்கு இடம் மட்டும் சில இடம் மட்டும் தான் நம்ம போக முடியும். ஆனா வேலைங்க எல்லாமே பண்ண முடியும் நம்ம. विनोद, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग पे भी डाल दीजिए अगर पॉसिबल है। हेलो जी, अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? हाँ, आप कर लीजिए, रिकॉर्डिंग जरूरी है बार बार, क्योंकि तमाम सारे आइडियाज आते हैं, कोई मैं लिख के नहीं बैठ। ओके ओके।
जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके ओके जी ओके ओके या कंटिन्यू रिकॉर्डिंग हो रहा है सर या ओके ओके। नाउ अब मैं थोड़ा सा लाइवलीहुड से पहले देयर आर सर्टेन प्री रिक्विजिट, कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जो लाइवलीहुड से पहले स्पेशली हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पीपल को सोचना होगा। अगर वो चीजें नहीं है तो लाइवलीहुड कितना भी आप स्किल ले लीजिए, कितना भी आप नॉलेज डेवलप कर लीजिए, आपको लाइवलीहुड नहीं मिल सकती। ये मेरा तजुर्बा है सिंस लास्ट 25 ईयर, पिछले 25 साल से मैं जॉब में हूँ, मैं टीचिंग में हूँ और मेरा जो एक्टिव जॉब प्रोफाइल है, टीचिंग इज एक्टिव जॉब प्रोफाइल। मैं एक जगह बैठ, मुझे एग्जाम देने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, मुझे पढ़ाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, मुझे वर्कशॉप सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। कहने का मतलब कि हम एक्टिव जॉब में होते हैं और एक्टिव जॉब के लिए नॉलेज बहुत चीजें होती है जो पहले से आपके अंदर होनी चाहिए। वो क्या क्या है इस पे आप जरा ध्यान दीजिए। अगर वो चीजें आपको पहले फुलफिल करनी होगी, उसके बाद ही आप स्किल नॉलेज और लाइवलीहुड के बारे में सोच सकते हैं एज ए ஸோ स्पाइनल। यस நம்ம லைவ்லிஹுட்டு கண்ணா முன்னே நம்ம ஒரு வெளியே போயிட்டு வேலை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா சில விஷயங்களை நம்ம நினைவு வச்சுக்கணும். சில விஷயங்களை முதல்ல நம்ம அது செட் பண்ணிக்கணும். நம்ம வெளியே போனோம் அப்படின்னாக்கா ஸோ நம்மளுக்கு நாலேஜ் இருந்தாலும் ஸ்கில் இருந்தாலும் ஓகே, ஸ்கில் நாலேஜ்ன்றது வாழ்க்கையில ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பொருளுங்களை, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீட்ஸுங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எதையிட்ட வசதிகளை நம்ம செட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஏதாவது பண்ணணும். यस सर। राइट। नाउ सी आई एम टेकिंग वन बाय वन। पहले तो आपको अपने ब्लैडर बॉवल मैनेजमेंट को अच्छे से रखना है। आप क्या ये आपका मैनेज है कि नहीं है। सपोज आप बड़े नॉलेजेबल हैं, आपके पास बहुत सारा स्किल है, लेकिन आपका ब्लैडर बॉवल प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लो होगा और आप डरेंगे भी, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर, वर्क प्लेस पर ब्लैडर बॉवल को मैनेज करने का कोई इंतजाम नहीं होता। ये आपको खुद ही डेवलप करना है कि आप ब्लैडर बॉवल को कैसे मैनेज करते हैं जब आप कहीं पे जॉब में होते हैं या वर्क प्लेस पर होते हैं। एंड ये सो ऐसी चीज है जो कि पर्सनल है आपसे, और दूसरा आपसे सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है, लेकिन इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा। ये आपको ही इसको डेवलप करना है। और याद रखिए, ये बड़ी जरूरी चीज है। अगर आपका ब्लैडर का प्रॉब्लम हो गई, बॉबल का लीकेज हो गया, तो पब्लिक प्लेस पर, वर्क प्लेस पर लोग हिचकेंगे आपके साथ काम करने में, एंड इट विल बी डिफिकल्ट और बहुत मुश्किल हो जाए आपको जॉब में। तो क्या आपका ये ब्लैडर एंड बॉबल मैनेजमेंट ओके है? अगर ये आपका ओके हो तभी मैं आगे बढ़ो, क्योंकि पहला स्टेप है, इसके बाद ही आप लाइवलीहुड के बारे में सोच सकते हैं। ஸோ 25 வருஷமா இவங்க முதல் சொல்றது என்னதுன்றது இவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இவங்க சொல்றாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு முதல் லைவ்லிஹுட் ஒரு வேலை தேவையானது முதல்ல நம்ம யோசிக்க வேண்டியது விஷயம் என்னதுன்றதுக்கா பிளாடர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ். ஸோ அது வந்துட்டு பிளாடர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் முதல்ல நம்ம ஸோ ஜென்ரலாக எல்லா விஷயத்துலையும் வெளியே எங்கேயாவது நம்ம போனோம்னாலும், பப்ளிக் பிளேசஸ்க்கு போனோம்னாலும், இல்லைன்னா எங்கன்னா ஜாப் பண்ணுறதுக்கு போனால் கூட அங்கே வந்துட்டு நம்ம சில ஹவர்ஸ் எனக்கு ஒரு 8 ஹவர்ஸோ 9 ஹவர்ஸோ தங்கிட்டு நம்ம வேலை பண்ண வேண்டியதாக வரும். ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பிளாடர் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது ப்ராப்பராக இருக்கா இல்லையா, ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம், அதை வந்துட்டு ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணோம். ஒருவேளை நம்மளுக்கு பிளாடர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்பராக இல்லை அன்ட்டானாக்கா நம்ம வேற எங்கேயுமே லைவ்லிஹுட்ன்றது நம்ம பண்ண முடியாது. ஆனால் வெளியே போயிட்டு வேலை பண்ணோம்ன்றது யோசிக்கவே முடியாது. ஸோ அதனால முதல்ல வந்துட்டு நம்ம பிளாடர் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ அது வந்து எல்லா விஷயங்களும் எல்லாரும் வெளியே எங்கன்னா போனாக்க நம்ம எதனா தேவைன்ட்டானாக்கா எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க. ஆனால் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் யாருமே ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. நம்மளா வந்துட்டு நம்ம பண்ணணும். ஒருவேளை எங்கன்னா வெளியே போச்சு, பப்ளிக் பிளேசஸ்ல போச்சு, அப்போ நம்ம வந்துட்டு போன பால் நம்மளுக்கு எதனா யூரின் லீக் ஆச்சு, இல்லைன்னா மோஷன் எதனா ஆச்சு, ஸோ அது வந்துட்டு ரொம்ப பிரச்சனைகளை இதாகும் நம்மளுக்கு. ஸோ அதனால முதல்ல வந்துட்டு நம்ம கற்றுக்கிறது பிளாடர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். यस सर। राइट। एंड सेकंड थिंग इज द प्रेशर सोर मैनेजमेंट। अगेन हम लोग ऐसे होते हैं कि अगर एक बार आपको प्रेशर सोर हो गया तो फिर आप उसको, इट टेक्स टाइम, बहुत लंबा समय लगता है उससे रिकवर होने में, उसको करेक्ट करने में। अभी आप
पोस्चर होगा तभी आप कंटिन्यूअसली बैठ पाएंगे। तो प्रेशर सोर मैनेजमेंट के लिए आपने प्रॉपर कुशन या जो भी चीज़ें हैं उसका आपके इंतजाम किया नहीं, ये भी ओके होना चाहिए। दी ये सब प्री रिक्विजिट है लाइवलीहुड के, मतलब लाइवलीहुड से पहले इन चीज़ों को आपको ठीक करना होगा। दूसरा है प्रेशर सोर मैनेजमेंट। ஸோ ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்ட்டு ப்ரெஷர் சோர். அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு எதாயிட்ட பெட் சோர்ன்றது ஆகுமோ, ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எதாயிட்ட சேர்ல உட்காடுறோமோ, ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குஷன் எப்படியாட்டு எடுத்துக்கணுமோ, ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எப்படியாட்டு ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ப்ரெஷர் சோர் வராது. 8 மணி நேரம் 9 மணி நேரம் நம்ம உட்காந்து வேலை பண்ணோம். ஸோ இது கூட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பொருளுங்களை நம்ம முதல்ல வாங்கிக்கின்னு குஷனோ இல்லைன்னா ஜெல் குஷனோ எதாயிட்ட நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ ப்ராப்பரான இது எடுத்துக்கணுங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம வேலை லைவ்லிஹுட்டுக்காக யோசிக்கணும். एंड तीसरी चीज ये है कि आप कंटिन्यूअस एक रेगुलर चेकअप रखें, अपने ऊपर ध्यान दें। पैथोलॉजी मैनेजमेंट, आपका किडनी प्रोफाइल, KFT, लीवर प्रोफाइल, LFT, यूरिक एसिड, और ये सब चीज़ें ऑर्डर में है या नहीं है, अदरवाइज कभी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और याद रखिए अगर आप बीमार पड़ते रहेंगे बार बार तो भी लाइवलीहुड में दिक्कत होगी। भले ही आपके पास स्किल है, नॉलेज है, बट एम्प्लॉयर विल डजंट लाइक यू, क्योंकि आप बार बार मेडिकल लीव लेंगे, बार बार आप लीव पर जाएंगे। और ये सब चीज़ें जब ऑर्डर में रहेगी तभी आप डिजीज फ्री या आप हेल्दी रह पाएंगे। तो पैथोलॉजी मैनेजमेंट और दूसरा फिजियोथेरेपी रेगुलर। अदरवाइज आपके जो जॉइंट्स हैं वो आपके फ्रीज हो जाएंगे, आपका मूवमेंट में दिक्कत होगी। तो फिजियोथेरेपी एंड पैथोलॉजी मैनेजमेंट ये दोनों भी ओके होना चाहिए बिफोर। அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து பெத்தலாஜி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிசியோதெரப்பி மேனேஜ்மெண்ட் இது ரெண்டும் எனக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ரெகுலர் உங்களோட உடம்புவே செக்அப் பண்ணிக்கணும். ஸோ அது வந்து எப்படியா செக்அப், யூரின் செக்அப் வந்துட்டு பண்ணிக்கணும், அந்த பிளட் செக்அப் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம கிட்னி லிவர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்றது செக்அப் பண்ணிக்கணும். ரெகுலர் செக்அப் ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி இல்லைன்னா 5 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம ரெகுலராக நம்ம பாடியே செக்அப் பண்ணிக்கினே தான் இருக்கணும். ஸோ அதனால நம்மளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகளை வந்தாக்கா, ஸோ இப்போ ஒருவேளை எங்கன்னா போயிட்டு நம்ம ஜாப் பண்ணோம், அங்கே போயிட்டு நம்மளுக்கு கொஞ்ச நாளுக்கு பிற்பாடு ஒரு 10 நாளுக்கோ 15 நாளுக்கோ நம்மளுக்கு உடம்பு சீராக இல்லை, ஜுரம் வந்துட்டு நிற்குது, அப்போ லீவ் வர்றது கிடைக்க முடியாது. ஸோ அதனால நம்ம உடம்பை வந்துட்டு ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கணும். ஸோ ரெகுலர் செக்அப் பண்ணுறது பண்ணிக்கணும். அண்ட் ஃபிசியோதெரப்பி கூட கம்பல்சரியாக பண்ணணும். அந்த ஃபிசியோதெரப்பி பண்ண காட்டி உங்களோட முட்டி காலம் இல்லைன்னா ஜாயிண்ட்ஸுங்க ஏதாட்டு இருக்குதோ எல்லாமே ஸ்டிஃப் ஆகிடும். ஸோ பாடி ஸ்டிஃபான நீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால நீங்க மெடிக்கல் செக்அப் கூட ரெகுலரா இருக்கணும், உங்களோட फिजियोथेरेपी கூட ரெகுலரா இருக்கணும், कंटिन्यू। यस सर। नेक्स्ट कम्यूटेशन, कम्यूट करने के लिए आपके पास एक तो सिंस हम लोग व्हील चेयर पर्सन है तो एक तो व्हील चेयर होगी, उसके अलावा क्या है कि आपके पास 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, या आप काइनेटिक स्कूटी यूज़ करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भी आपको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये तजुर्बा है पिछले 25 साल का कि अगर आपका कम्यूटेशन प्रॉपर नहीं है तो आप कभी लेट पहुँचेंगे, कभी कुछ होगा, मतलब कहीं न कहीं हम देखिए बीइंग SCI, बीइंग व्हील चेयर पर्सन होने के कारण हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एफर्ट नॉर्मल लोगों से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। हम ऑलरेडी माइनस में होते हैं, वो लोग जीरो से ज़िंदगी शुरू करते हैं, माइनस से शुरू करते हैं, माइनस से पहले जीरो पाए, जीरो से फिर प्लस पे आते हैं। तो याद रखिए हमारा एफर्ट, हमारा मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है। लोग 1-2 दिन के लिए संपत्ति कर सकते हैं, आपको मदद कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बस जब बात लाइवलीहुड की आती है लॉन्ग टर्म के लिए तो दे नीड, वो चाहते हैं कि टाइमली उनका सारा काम हो और आप उतना ही कंट्रीब्यूट करें तभी आपको वो तनख्वाह दे पाएंगे। तो कम्यूटेशन का भी आपका ओके होना चाहिए इंतजाम। ஸோ அதுக்கப்புறமா அஞ்சாவது முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னு கம்யூனிகேஷன். ஸோ நம்ம வந்துட்டு எதிர்கிட்ட ஜாப் பண்ண விரும்புகிறோமோ, எங்கேகிட்ட போகணும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ஸோ நம்ம போகிறதுக்கு ஜென்ரலாக நம்ம ஸ்பைனல் கார்டு இன்ஜுரி பர்சன்ஸ்களுக்கு என்ன பிரச்சனைங்கன்றதுக்கா நார்மல் ஹேண்டிகேப்டு பர்சன்களுக்கு நம்மளுக்கு என்னக்கா எப்படியோ வீல் சேர்ன்றது ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கினே தான் இருப்போம். பட் நம்ம எங்கேகிட்ட போகணுமோ, ஜாபுக்கு போகணுமோ, அந்த டைமுக்கு
ப்ராப்பரான நேரத்துக்கு ஒருவேளை அவங்க 9 மணிக்கானுங்க 9 மணிக்கு 10 மணிக்கானுங்க 10 மணிக்கு ப்ராப்பர் டைம்ல நம்ம போயிட்டு அங்கே அட்டென்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஜாப்ல. ஸோ அதுக்கான தகுந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நீங்க ஒருவேளை ஸ்கூட்டி வச்சிருக்கிறீங்களா இல்லைன்னா உங்க கார் வச்சிருக்கீங்களா என்ன வச்சிருக்கீங்கன்றது ப்ராப்பரான ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஜாப் பண்ணுவோம். ஸோ ஜாப்ல ஒரு வாட்டி ஜாயின் பண்ணாக்கா ஸோ நார்மல் பர்சனுங்கோ எப்படிட்டு ஜாப் வேலை பண்றாங்களோ எப்படிட்டு அச்சீவ் பண்றாங்களோ எல்லாமே ஸோ அங்கே போயிட்டப்பால ஒரு நாள் 2 நாள் நம்மளுக்கு எக்ஸ்கியூஸ் யாரா ஹெல்ப் கிடைக்கும். ஆனா வாழ்க்கை மொத்தம் வேறவங்க நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்களுக்கு வேணும் ப்ராப்பரான ஒரு வேலை ரிசல்ட். ஸோ அந்த ப்ராப்பரா வேலை நம்ம பண்ணி தரணும், அவங்களுக்கு ரிசல்ட் காமிச்சாதான் நம்மளுக்கு சேலரின்றது கிடைக்கும். ஸோ அதனால ப்ராப்பரான டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், ஜாபுக்கு ஜாயின் ஆகணும். ரைட் சார். राइट। जैसे मैं ही डेली जो है कम से कम 10 किलोमीटर गाड़ी चला के यूनिवर्सिटी आता हूँ, फिर जाता हूँ, और यही नहीं मैं लॉन्ग ड्राइव करता हूँ, क्योंकि वर्क प्लेस में कभी सेमिनार वर्कशॉप और कोई मुझसे रहम नहीं करता, बिकॉज आई एम क्योंकि मैं सैलरी ड्रॉ करता हूँ तो मुझसे उतना ही काम एक्सपेक्ट करते हैं जितना दूर, और मैं करता हूँ बल्कि उनसे ज़्यादा मैं करता हूँ 8 आवर्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको कभी व्हीलचेयर पर्सन होने का, एससीआई होने का याद रखिए, मार्केट में कभी ड्यू एडवांटेज नहीं मिलता और मिलना भी नहीं चाहिए। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान। ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்னது antaanaaka நம்ம ஒருவேளை ஜாப்ல இவங்க சார் வந்துட்டு டெய்லி 10 கிலோமீட்டர்ஸ் அவங்க வந்துட்டு ஜாப்ல அவங்கவே டிரைவ் பண்ணிக்கிட்டு போறாங்க, டிரைவ் பண்ணிக்கிட்டு அங்கேயே பண்ணிக்கிறாங்க. யாருன்னா பார்த்தாக்கா கூட யார் கூட இவங்களுக்கு ஹெல்ப் கிடைக்காது. ஸோ அங்கே ஈவன் ஜாப்ல போயிட்டா பல்ல கூட ஆமா இவங்க வந்துட்டு எஸ்சிஐ பர்சன் இல்லவா இவங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலை கொஞ்சம் குறைச்சலா தரலாம் அப்படின்றது எப்படியாட்டு நினைச்சுக்காதீங்க. ஏன்டா அங்கே போயிட்டப்பாலே ஒண்ணுதான் ஒர்க் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஒர்க்கு கூட எல்லாரும் எப்படி பண்றாங்களோ அதே மாதிரிதான் நீங்க பண்ண வேண்டியதா வரும். ஸோ ஒர்க்ல யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கு நம்மள ஆமா இவங்க ஸ்பைனல் கார்டு பர்சன் இல்லைப்பா இவங்களுக்கு கொஞ்சம் சரி விட்டு தள்ளிடலாம் அப்படி எடுத்தல. ஏன்டா நம்மளுக்கு சேலரி எதாயிட்ட கிடைக்குதோ அந்த சேலரி வந்துட்டு நம்மளுக்கு தகுதி இருக்குதா இல்லையா, நம்ம பண்ண முடியுமா இல்லையா, பண்ணாக்கதான் அந்த வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சேலரி கிடைக்கும். ஸோ இதுல யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. ரைட் சார்। नेक्स्ट है व्हील चेयर स्किल। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बेड पे ट्रांसफ़र, कार पे ट्रांसफ़र करना है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो उसको आपको यूज़ करना है ट्रांसफरिंग। उसके बाद आप टॉयलेट सीट पर, वेस्टर्न टॉयलेट पर बहुत फ्रिक्वेंटली, क्योंकि वो आपका घर नहीं होता है। जहाँ भी आप लाइवलीहुड की बात करते हैं तो जब भी आप जॉब पर होते हैं तो वो आपका वर्क प्लेस है, घर नहीं है। तो आने जाने के लिए ट्रांसफरिंग आपकी अच्छी, आपकी व्हील चेयर स्किल आपका अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्टंट करना है, आपको स्पोर्ट्स में लेना है। नॉर्मल रूटीन में आपकी व्हील चेयर स्किल एडुकेट होनी चाहिए। आपको टॉयलेट सीट पर ट्रांसफ़र करना है, बहुत सारे दिव्यांगों के बाथरूम होते हैं उनको यूज़ करना आना चाहिए। ट्रांसफ़र स्किल आपके पास होनी चाहिए, तभी आप आगे सोच सकते हैं। ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்துட்டு முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னா நம்மளுக்கு வீல் சேர் ஸ்கில்ஸ்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த வீல் சேர் ஸ்கில்ஸ்ல நம்ம வந்துட்டு எதுவுமே ரொம்ப இதெல்லாம் கற்க தேவையில்லை. ஒன்றும் நம்ம பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணும்போது ஒருவேளை நீங்க பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ல போறீங்க, வீல் சேர்ல இருந்து அந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ல எப்படி போகணும், எப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கணும், வீல் சேர்ல இருந்து ஒருவேளை கார் நீங்க வச்சிருக்கீங்க கார்ல எப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணணும், வீல் சேர்ல இருந்து ஸ்கூட்டில எப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அது முக்கியமா கத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆஃபீஸ்க்கு போன பல டாய்லெட், வீல் சேர் டு டாய்லெட் எப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணணும், டாய்லெட் டு வீல் சேர் எப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்படியாட்டு சில முக்கியமான விஷயங்களை நீங்க வீல் சேர் ஸ்கில்ஸ்ன்றது நீங்க கத்துக்கணும். அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம போயிட்டு ஜாப்ல ஜாயின் ஆகணும். ஸோ வீல் சேர் ஸ்கில்ன்றது ரொம்ப முக்கியமா இம்பார்ட்டன்ட். அதுல வந்து வீல் சேர் ஸ்கில்ஸ் ஆனாக்கா எதுவும் ஜாஸ்தி யோசிக்க தேவையில்லை. நீங்க அதை போயிட்டு நீங்க எதுவுமே ஸ்போர்ட்ஸ் அதெல்லாம் கத்துக்கணும் இது பண்ற தேவையில்லை. முக்கியமான இதுல நம்ம டெய்லி ரொட்டீன் லைஃப்க்கு எதை தேவைங்க ஊனமோ ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே நீங்க கத்துக்கணும். அதுக்கப்புறமா தான் ஜாப்ல ஜாயின் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். यस सर। नेक्स्ट है आता है इंटरपर्सनल स्किल। नाउ अब आप सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल का मतलब आपका जो एटीट्यूड है, अगर आप वल्नरेबल एटीट्यूड में हैं, अगर आप पुअर एटीट्यूड के हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, दूसरे लोगों से आप कमतर हैं, तो अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत ही फर्म होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब नहीं इंग्लिश ही हो, आप रीजनल लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं वर्क प्लेस पर, उनमें आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इंटरपर्सनल स्किल अच्छी हो,
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ड्रेसिंग सेंस। अभी आप देखिए, मैं वर्क प्लेस पर है, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर लैब में हूँ, और आप देख लीजिए कहीं से आपको लग रहा है कि मैं एक व्हील चेयर पर्सन हूँ, या मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हूँ, या मैं पैराप्लीजिक हूँ, आपको नहीं लगे। तो ड्रेसिंग सेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि पता चला, मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है सिंस लास्ट 25-26 साल में जॉब में, कि आपका ड्रेसिंग सेंस का मतलब नहीं कि आप महंगे कपड़े पहनिए, महंगे गजट्स यूज करिए, आप नीट क्लीन प्रेस, मतलब आप अच्छे दिखें, आपकी पर्सनैलिटी, ताकि, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर आप गंदे दिखेंगे, हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे, क्लीनिंग नहीं होगा, आपके कपड़े प्रॉपर प्रेस नहीं होंगे, और चीज़ें क्लीन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली जो आपके को वर्कर्स हैं, बिकॉज दे आर द नॉर्मल पीपल, कोई ऐसा अभी तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना है जहाँ पे सिर्फ एससीआई वालों को जॉब करना होता है। ये इंक्लूसिव इन्वायरमेंट है। इंक्लूसिव का मतलब आपके जो को वर्कर है वो नॉर्मली नॉर्मल। 25 सालों में मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला व्हील चेयर पर्सन जो कि इस एक्टिव टीचिंग प्रोफेशन, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। 800 फैकल्टी हैं, 800 में मैं अकेला इंसान हूँ, और 800 में लगभग 600 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, 200 प्रोफेसर हैं, 150-200, उस 150-200 में मैं आता हूँ प्रोफेसर हूँ। तो ड्रेसिंग सेंस और इंटरपर्सनल स्किल ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, आप क्लीन होंगे, हाइजीन आप मेंटेन करेंगे, तभी को वर्कर्स आपके साथ। यहाँ पे याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या आपको लाइक नहीं करते, दे विल लव यू, दे विल। आज तक मुझे ऐसा कभी नहीं फील हुआ कि मैं व्हील चेयर पर्सन हूँ, पब्लिक प्लेस पर किसी ने ना मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, ना ही कभी ने मुझे डिसलाइक किया। मुझे पूरा प्यार, सपोर्ट, जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मिलता है, प्रोवाइडेड उनको लगे, उनको प्राउड फील हो जब आप उनके साथ। அதுக்கப்புறம் நம்ம முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்ட்டுனாக்கா உங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அன்றது இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், வீல் சேர் மொபிலிட்டி இது எல்லாமே கத்துக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க இப்போ வந்துட்டு மார்க்கெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி, ஆனால் இப்போ வெளியே உலகம்ன்றது எல்லா விஷயத்தையும் ரொம்ப முன்னேறி இருக்குது. ஸோ அவங்களோட நார்மல் பர்சனோட கூட சேர்ந்து நீங்கள் வேலை பண்ணும்போது உங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ன்றது கூட ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அன்ட்டுனாக்கா ஒன்றே கிடையாது, உங்களுக்கு வெறும் இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் கிடையாது. நீங்கள் எதாயிட்டு லாங்குவேஜ், ரீஜனல் லாங்குவேஜ், தமிழ் ஆகட்டும், இல்லைன்னா ஹிந்தி ஆகட்டும், இல்லைன்னா எதாயிட்டு நீங்கள் வேலை பண்ணுறீங்களோ அங்கே லோக்கல் லாங்குவேஜ் எதாயிட்டு இருக்குதோ அந்த லாங்குவேஜில் நீங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும், தெளிவாக இருக்கணும், ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் ஷார்ப்பாக இருந்தாக்க தான் நீங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறி போக முடியும், எல்லாம் இதுவும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டான திங் என்னதுன்ட்டானாக்கா உங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ்ன்றது அன்ட்டானாக்கா வெறும் காஸ்ட்லியான பிராண்டட் பேண்ட்டு, பிராண்டட் ஷர்ட்ஸ் போட்டு அப்படி மெயின்டைன் பண்ணோம் அண்டாவாது. நீங்கள் எதாச்சும் உங்ககிட்ட இருக்கிற துணிங்க எதாச்சும் இருக்கிறதோ அந்த துணிங்க நல்லா ஐரன் பண்ணிட்டு, நல்லா இன் பண்ணிக்கணும், ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக தயாராகிட்டு, நல்லா ட்ரிம் பண்ணிட்டு, நல்லா ஸ்மார்ட்டாக நீட்டாக நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிக்கின்னு அங்கே நம்ம பப்ளிக் பிளேசஸில் இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம எங்கிட்ட ஜாப் பண்ணல பிளேசஸ்ல இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் சொல்றது தப்பா யாரும் எடுத்துக்காதீங்க. யாருக்கு எப்படி துணிங்க இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் துணிங்க எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் ஒன்று நல்லா நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்க அன்ட்டு மட்டும்தான் சொல்றாங்க இவங்க. ஸோ 25 வருஷமா இவங்க எதிர்த்து ஜாப்ல முன்னேறி போயிட்டு இருக்காங்களோ இவங்க கூட கிட்டத்தட்ட 800 பேர் வேலை பண்ணிட்டு நிற்கிறாங்க இப்போ. ஸோ அந்த 800 பேர்ல இவங்க ஒண்டி தான் பர்சன் வீல் சேர்ல இருக்காங்க. ஸோ எல்லா விதமா ப்ராப்பரா இவங்க மெயின்டைன் பண்றாங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெஸ்பெக்டும் கிடைக்குது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்கில் கூட இவங்க டெவலப் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட்ல எப்படி ஸ்கில்ஸ் தேவையோ அந்த மாதிரி அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் இவங்க மெயின்டைன் பண்றாங்க. எஸ் சார். हाँ, क्योंकि मैं खुद एक व्हीलचेयर पर्सन हूँ, तो इसलिए आपको रूड भी बोलने का मुझे पूरा हक है। मैं नॉर्मल पर्सन नहीं, आपको असलियत बताना जरूरी है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं ओरिजिनली लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ में जोमेटो ने लगभग 10 हैंडीकैप्स को एम्प्लॉय किया अपने यहाँ फूड डिलीवरी के लिए। उनके पास साइकिल भी थी, रिक्शा भी था, किसी के पास स्कूटी था, इसमें कोई इशू नहीं था। और जोमेटो ने आगे बढ़कर उनको एम्प्लॉयमेंट किया, बट उसमें एक लड़का ऐसा था, वो इतने गंदे तरीके से रहता था, उसके शर्ट पूरा मतलब गंदी रहती थी, बदबू आते थे, प्रॉपर नहाता नहीं था, क्लीन नहीं रखता था। हालत ये थी जहाँ भी वो फूड डिलीवरी लेके जाता था कस्टमर मना कर देते थे उससे खाना लेने के। फिर जोमेटो से फोन आया कि सर कस्टमर ही नहीं, इनको कहिए थोड़ा सा ढंग से रहें, साफ सुथरे रहें,
ऐसा रहे कस्टमर ही मना कर देगा तो हम इनको रख के क्या करेंगे, आप इनको ले जाइए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान, यहाँ पर कोई ये नहीं है कि आप चूंकि आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हैं या आप हैंडीकैप हैं इसलिए आपको मना किया जा रहा है, इसलिए आपको जैसे फील हो रहा है, इसलिए कि आप उसी तरह अपनी वेशभूषा भिखारियों जैसे, मैं बहुत रूड वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक व्हीलचेयर पर्सन हूँ और मुझे कहने का हक है, मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ वही बता रहा हूँ। ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு லக்னோவில் இவங்க வந்துட்டு லக்னோவில் வேலை பண்ணிட்டு நிற்கிறாங்க. ஸோ அங்கே வந்துட்டு ஜொமேட்டோ கம்பெனியில் வேலை பண்ணுறதுக்கு நம்ம எஸ்சிஐ பர்சங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 10-15 பேர்களுக்கு அவங்க ஜாப் தந்தாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா ரொம்ப பேர் அதில் ஜாப் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஒரு பர்சன் வந்துட்டு அங்கே அவங்க வந்துட்டு அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் நல்லா இருக்குது, இல்லை கம்ப்ளீட் டட்டியாக இருக்குது, ஆனால் ரொம்ப ஐக்காய்க்கு துணிங்க போட்டுக்கணும். ஸோ அதில் வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாச்சு. அப்புறமா அவங்க எப்போயிட்ட ஃபுட் டெலிவரி பண்ணோம், ஜொமேட்டோவில் டெலிவரி பண்ண போனாக்கா கொஞ்சம் பேர் கஸ்டமர்ஸ் அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் பார்த்து அவங்க ரொம்ப ஐக்காய்க்கா இருந்துட்டு ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே ஒரு ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரி தெரிஞ்சாச்சு அவங்களுக்கு. ஸோ அப்போ அவங்க ஃபுட் எடுத்துக்கிறதுக்கு அவங்க விரும்பல கஸ்டமர்ஸ். ஸோ அவங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு அங்கே ஜொமேட்டோவில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாக்கா ஸோ இவங்க வந்துட்டு ஜாப்லேருந்து அந்த பர்சனை எடுத்துட்டாச்சு. ஆனால் அந்த பர்சனை ஜாப்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்னது, இவங்க எஸ்ஏ பர்சனு அது அண்டாவாது. முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்ட்டாக்கா அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் நல்லா இல்லை, அவங்க நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணல. ஸோ இது தப்பாக யாருமே புரிஞ்சுக்காதீங்க. ஏன்ட்டானாக்கா இவங்க வாழ்க்கையில் 25 வருஷமா இவங்க வாழ்க்கையில் எதாயிட்டு பார்க்குறாங்களோ இவங்க முதல் ஒரு ஸ்பைனல் கார்டு பேஷண்ட், இவங்க கூட ஒரு ஸ்பைனல் கார்டு பேஷண்டா ஸ்பைனல் கார்டு பர்சனா இருந்துட்டு எல்லாமே பார்த்துட்டு 25 வருஷமா எக்ஸ்பீரியன்ஸா கிளியரா தெளிவா சொல்றாங்க, எதுவுமே இங்கே ஒழிச்சிக்கிறது இல்லை. ஸோ கிளியரா சொல்றாங்க. ஸோ முதல்ல நம்ம துணி நல்லா இருந்தாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்கே கம்ப்ளைண்ட்ன்றது போவாது. ஸோ அந்த பர்சனுக்கு என்னாச்சு, ஜாபு கடிச்சிட்டா பாருல கூட ஜொமேட்டோல அவங்க துணிங்க நல்லா இல்லை, அவங்க கம்ப்ளீட் டட்டியா இருக்காங்க, அதனால 4-5 பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுனால அந்த பர்சன் ஜாப் எடுத்துட்டாச்சு அதுல. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எதாயிட்ட கிடைச்ச வாழ்க்கைய திரும்பவும் நம்ம கையால நம்ம அது அழிக்கிற மாதிரி ஆகும். ஸோ அதனால முதல் நீங்க என்னதுன்ட்டாக்கா எல்லாமே ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். எஸ் சார். ओके, अब जरा देखिए, हम जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या व्हील चेयर यूजर और नॉर्मल पर्सन है, 1 2 3 4 5 हमारे उनमें इतना ही फर्क है। जो नॉर्मल पर्सन होता है उन्हें बस अपना सॉफ्ट स्किल ठीक करना है, इंटरपर्सनल स्किल, ड्रेसिंग सेंस। और जो व्हील चेयर पर्सन होते हैं, हम लोग होते हैं, हमारे पास 5 एक्स्ट्रा वर्डन है, ब्लैडर मैनेजमेंट, बॉवेल मैनेजमेंट, प्रेशर स्टोर मैनेजमेंट, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, कम्युनिकेशन एंड व्हील चेयर स्किल। अगर ये 5 चीज़ें, तो हमारा एफर्ट बर्डन बहुत ज़्यादा है नॉर्मल पर्सन से। इस बात को हम जितनी जल्दी समझ लें बेहतर होगा। अगर हम मार्केट में कम्पीट करना चाहते हैं, अपने आपको लाइवलीहुड के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो पहले इन 5 फ्रंट्स को थिंक करें। क्योंकि जो नॉर्मल पर्सन है उनके साथ ना ब्लैडर मैनेजमेंट है, ना बॉवेल मैनेजमेंट, प्रेशर स्टोर, कम्युनिकेशन, व्हील चेयर स्किल उनको नहीं चाहिए। उनको तो खाली 2 चीज़ें हो जाए, सॉफ्ट स्किल उनकी डेवलप हो जाए, दैट्स इट, इतना ही बहुत है। बट हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। इस बात को आपको आज ही दिमाग में रखना चाहिए। ஸோ நார்மல் பர்சன்ஸ்களுக்கும் நம்மளுக்கும் என்னது வித்தியாசம் வந்துட்டாக்கா, நார்மல் பர்சன்ஸ் வெளியே வேலை பண்ணோன்ட்டாக்கா அவங்களுக்கு ஒன்று அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் மெயின்டைன் பண்ணோம், வெறும் துணிங்க நல்லா போட்டால் போதும், அவ்வளோதான். ஸோ ஆனால் நம்ம ஆஸ் எஸ்ஐ பர்சன்களுக்கு முக்கியமான டாஸ்க் என்னதுக்கா 5 முக்கியமான டாஸ்க். 5 என்னதுன்ட்டாக்கா, ஒன்று பிளாடர் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ரெஷர் ஸ்டோர் மேனேஜ்மெண்ட், ஸோ ரெகுலர் மெடிக்கல் செக்அப் எதாயிட்டு பண்ணுவோமோ அது இம்பார்ட்டன்ட், வீல் சேர் ஸ்கில்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம மெயின்டைன் பண்ண நார்மல் பர்சன்ஸ்களுக்கு லோட அதிகமாக நம்மளுக்கு டாஸ்க் இருக்கும். ஏன்ட்டாக்கா இதெல்லாமே மேனேஜ் பண்ணிக்கின்னு நார்மல் பர்சன்ஸோட நம்ம அவங்களோட கூட சேர்ந்துட்டு நம்ம முன்னேறி போகணும். ஸோ அது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் முதல் நீங்கள் கற்றுக்குனாக்கதான் அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு லைவ்லிஹுட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆவீங்க. இதெல்லாமே கற்றுக்காம டைரெக்டாக நம்ம வெளியே போயிட்டு வேலை பண்ண முடியும் அன்ட்டு நினைக்காதீங்க. முதல்ல இந்த 5 முக்கியமான விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்குன்னு மெயின்டைன் பண்ணிக்கின்னு இருந்தாக்கா அப்போ நீங்கள் ஹாப்பியாக நீங்கள் லைவ்லிஹுட் பண்ண முடியும். यस सर। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने लाइवलीहुड पर। जब हम बात लाइवलीहुड की करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हमारे पास जॉब मार्केट है और दूसरा हमारे पास है हमने कोई नॉलेज या स्किल एक्वायर किया और उसको हम कॉमर्शलाइज करें। इसी को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर।
हेलो इधर सर ये मेरे को समझ नहीं आया। और देखिए, जब हम बात करते हैं लाइवलीहुड का, तो हमारे पास दो चीज़ें, या तो हम नौकरी करें, जॉब मार्केट, और दूसरा हमारे पास है कि कॉमर्शलाइज, हमारे पास कोई नॉलेज या कोई स्किल है और हम उद्यमी पड़े, अपना खुद का काम, खुद का काम करें, राइट राइट हाँ खुद का सो काम करें। तो राइट ये दो ही सो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। राइट ரைட் ஸோ நம்ம மார்க்கெட்ல ஒரு வேலை பண்ணோம் அன்ட்டனாக்கா ரெண்டு முக்கியமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான் நம்மளுக்கு மார்க்கெட்ல கிடைக்கும். ஒன்று வந்துட்டு நம்ம இங்க என்ன யார்கிட்ட ஒரு வேளை நம்ம கிட்ட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்குது, இல்லைன்னா ஏதாவது நம்ம கிட்ட நாலேஜ் இருக்குது, ஸோ அந்த ஜாபுக்கு நம்ம தகுதியா அன்று யோசிச்சுன்னு அந்த ஜாபுக்கு நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ இல்லை இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னதுன்றது நம்ம கிட்ட நாலேஜ் கிடைக்காது. ஸோ சொந்தமா ஏதாவது பண்ணிக்கணும், சொந்தமா ஏதாவது பிசினஸ் பண்ணிக்கணும், சொந்தமா ஏதாவது நம்ம நம்ம வீட்ல யாராவது ஏதாவது வேலை பண்றாங்களா அதே வேலையை நம்ம பண்ணணும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். राइट எஸ் சார். अब हम सबसे पहले हम जॉब मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। नौकरी के क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। एक तो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर है, दूसरा हमारे पास प्राइवेट सेक्टर। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, प्री रिक्विजिट मैंने पहले ही बता दिया कि आपके पास पहले से क्या चीजें तैयार रहनी चाहिए। अब हम आते हैं नॉर्मली जितनी भी गवर्नमेंट की नौकरियां होती हैं वो स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे आप पहले रिटन एग्जाम देते हैं, पहले आप रिटन देते हैं, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, और फिर आप इंटरव्यू देते हैं, और फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये आपके गवर्नमेंट जॉब्स का स्ट्रक्चर होता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं होता किसी ने कह दिया तो आप चले गए उस नौकरी में। तो आपको इस पर ध्यान देना होगा, एंड बहुत ही आपका लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, हायर लेवल पे, इवन IAS में भी, SSC लेवल पर, लोअर लेवल में मार्केटिंग के लिए, सेलिंग के लिए बहुत सारे बैंक्स जॉब निकालते हैं। तो आप गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें रिजर्वेशन भी है। तो आपकी अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, चूँकि आप व्हीलचेयर पर्सन है तो आप बोथ लेग के कैटेगरी में आते हैं, बोथ लेग हैंडीकैप, और आपका अपर लिम्ब आपका स्ट्रांग होता है। तो BL का ऑप्शन, आर्थो में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आर्थोपेडिक हैंडीकैप में। BL होता है, वन लेग होता है, वन लेग वन आर्म होता है। तो आप इस तरह से बहुत सारे ऐसे जॉब की कैटेगरी निकलती है जिसमें आपको आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छा हो, इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो, और आपका GK अच्छा हो, आप उसको क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। इसकी लिस्ट मैं प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करूंगा कि कौन कौन सा गवर्नमेंट जॉब है। बैंक्स में तो ऑफिशियल जॉब के लिए, क्लरिकल जॉब के लिए, कैशियर जॉब के लिए सब कुछ सीटिंग जॉब्स होती है, और बहुत अच्छा आपका स्कोप है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, व्हील चेयर पर्सन है, और बैंक की नौकरियों में उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है। तो वो आप बोथ लेग में आते हैं। बीइंग व्हील चेयर पर्सन, बीइंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, आपकी कैटेगरी BL होती है, तो आपका उसमें आसानी से सिलेक्शन होता है, और आप उसकी तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं अगर आपकी एज है, और जो क्वालिफिकेशन है वो है नॉर्मली, जैसे ऑफिसर्स की जॉब है तो उसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, क्लरिकल लेवल की जॉब है तो उसमें इंटरमीडिएट मिनिमम होना चाहिए, 10+2 हो, और या आप 10th हो। तो ये देख करके आप उसको चूज कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप तैयारी करके, व्हील चेयर पर्सन को मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत सारा अच्छा करते हैं। மார்க்கெட்ல இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு வேலை போயிட்டு வேலை பண்ணோன்றது ரெண்டு ஒரு வேலை ஜாப் கேட்டகரியில வந்துட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்துட்டு பிரைவேட் செக்டார், இன்னொன்று வந்து கவர்மெண்ட். பிரைவேட் செக்டார்ல ஒரு வேலை பண்ணோன்ட்டானாக்கா நம்மளுக்கு அங்கே யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருக்கணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஸ்கில் இருந்துச்சுன்ட்டு எங்களோட பர்சன் இருக்கா, இவங்களை வேலை வச்சுக்கோங்கன்ட்டு எதனா சொல்லிட்டு நம்ம இது பண்ண முடியும். ஆனால் ஒருவேளை கவர்மெண்ட் செக்டர்ல நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அன்ட்டானாக்கா உங்களோட ஏஜ் லிமிட்ன்றது இருக்கும் கம்பல்சரி. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் கூட இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கும். ஸோ ஒருவேளை கிராஜுவேட் இருந்துச்சுன்ட்டானாக்கா நீங்கள் ஆஃபீஸர்ஸ் இதுங்களை போஸ்ட்டுங்களுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும். ஒருவேளை கிளர்க் போஸ்ட்டுங்களுக்கு ஒருவேளை பார்க்கணுன்ட்டாக்கா +2 இருந்தாக்கா நீங்கள் அதுங்களை அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கப்புறமா வீல் சேர் கேட்டகிரியில் வந்துட்டு BL கேட்டகிரியில் நம்ம வருவோம். BL అంటే போத் லெக்ஸ் అంటే ரெண்டு காலும். இப்போ ஸ்பைனல் கார்டு பர்சன்களுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு காலம் வேலை பண்ணாது, BL கேட்டகிரியில வருவோம். BL అంటే போத் லெக்ஸ், ஆனால் ரெண்டு காலம் வேலை வராது. ஸோ
ஸோ அதனால நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்க ரொம்பவே கிடைக்கும். கொஞ்சம் பேர் என்னதுன்ட்டுனாக்கா ஆக்சிடென்ட் மூலமா ஒரு கால் போயிட்டு ஒரு கை போயிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்மளது வந்துட்டு ஸ்பைனல் கார்டு இதில் வந்துட்டு பிஎல் கேட்டகரியில் நம்ம வருவோம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் ரொம்பவே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதில் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்ண டைரெக்டாக எதுவும் கிடைக்காது உங்களுக்கு. முதல்ல வந்து அவங்க ஒரு எக்ஸாம் வைப்பாங்க, அந்த எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகணும். அதுக்கப்புறமா ஒரு இன்டர்வியூ கிடைக்கும். அந்த இன்டர்வியூ கிராக் பண்ணக்கு தான் உங்களுக்கு ஜாப்ன்றது கிடைக்கும். ஸோ ஸ்பைனல் கார்டு இன்ஜுரி பர்சன்களுக்கு கூட ரொம்ப பேர் இப்போ வெளியோ கவர்மெண்ட் ஜாப்ங்க எல்லாமே கிடைக்குது. அதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்ளை பண்ணிக்கினாக்கா உங்களுக்கு ஜாப் கட்டாயமாக டெஃபினெட்லியாக கிடைக்கும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்பவே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கிராஜுவேட் ஆனாக்கா நீங்கள் ஆஃபீஸர் போஸ்ட்டுங்களுக்கு அதுங்களுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். ஈவன் பேங்க்குங்களை கிளர்க் போஸ்ட்டுங்களுக்கு அங்கே கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். यस सर। ओके, एक बात मैं और फिर से आपको दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा कि इवन आपका रिटर्न में सिलेक्शन हो भी गया, लेकिन चूंकि आप व्हीलचेयर पर्सन है, आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हैं, तो ये आपकी चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा, आपने इंटरव्यू क्रैक कर, आपने रिटर्न क्रैक कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में वो आपको नहीं लेंगे अगर आपका ये सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने लिखा है इसका प्री रिक्विजिट फॉर लाइवलीहुड। अगर आपने कोई सरकारी नौकरी का भी रिटर्न क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू में वो आपके यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी दिक्कतें क्या क्या हैं, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे। यहाँ 9 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे बैंक में 1-2 लोगों को मैं जानता हूँ 8-9 घंटे, और मार्च में तो वो पूरे 10-10 घंटे 12-12 घंटे। तो ये सारी चीज़ें वो लोग भी देखते हैं, क्योंकि आपसे उनको काम लेना है वर्क प्लेस पर। तो आपके सीनियर्स, आपके ऑफिसर्स, जो भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं, अगर आप इन सब में पास नहीं है, अगर उनको प्राइमरी फेस ये लगता है कि ये सब आपकी अच्छी नहीं है, प्रॉपरली मैनेज नहीं है, तो आपको लेकर वो लाइबिलिटी कभी नहीं क्रिएट करेंगे, बर्डन, बोझ नहीं बना के आपको लेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि रिटर्न क्वालिफाई करने से पहले इन चीज़ों को आप दुरुस्त कर लीजिए, चेक कर लीजिए। एक आप टेस्ट शीट बना लीजिए कि आपका इन सारे फ्रंट पे चीज़ें ओके है, तभी उस रिटर्न क्वालिफाई करने का कोई फ़ायदा है, तभी वो इंटरव्यू में आपको लेंगे और फाइनली आपको जॉब मिलेगी। ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் எல்லாரும் ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணிட்ட பல கூட இன்டர்வியூ டெஸ்ட்டில் அவங்க இந்த லைவ்ஹுட்க்கு எதாட்டு தகுதி இருக்குதோ, 5 மூலமான காரணங்கள் எதாட்டு இருக்குதோ அது எல்லாமே அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு அண்டனக்கு தான் நீங்கள் முன்னேறி போக முடியும். ஒருவேளை உங்களுக்கு ஜாபில் எடுத்துக்க பால கூட நீங்கள் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ண முடியுது அண்டனக்கு தான் நீங்கள் அந்த ஜாபில் நிற்க முடியும். அதுக்கப்புறமா ஒருவேளை நீங்கள் ஜாபில் ஜாயின் ஆகிட்டீங்க, ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ண முடியல, உங்களால் இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியல, உங்களால் ஒரு பிரச்சனைங்க அங்கே வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ்ன்றது கிரியேட் ஆகக்கூடாது ஜாப் இதில். ஸோ அவங்க வந்துட்டு 1 நாள் 2 நாள் தான் உங்களுக்கு அந்த இது தருவாங்க. ஆனால் மொத்தம் லைஃப் லாங் ஆகிட்டு யாருமே எந்த ஃபெசிலிட்டி தரமாட்டாங்க. ஸோ சில டைம்களில் ஜாபுங்களே பேங்க்குங்களே அதில் ஜாப் கிடைக்கும்போது 8 மணி நேரம் 9 மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட 10 மணி நேரம் கூட வேலை பண்ண வேண்டியதாக வரும். ஸோ அந்த 10 மணி நேரம் நீங்கள் உட்காந்துட்டு வேலை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ முதல் ஜாப்பு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னே ஒரு இந்த 5 ப்ராப்பரான திங்ஸ் எதாட்டு இருக்குதோ அதில் நம்ம கரெக்டாக இருக்கிறோமா இல்லையான்றது உங்களோட நீங்கவே டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரிட்டன் டெஸ்ட்டை கிளியர் பண்ணுங்க. எஸ் சார்। और मैं और यही प्राइवेट सेक्टर में भी लागू होती है। याद रखिए, प्राइवेट सेक्टर में और बारीकी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लखनऊ में मैं एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था, रुड़की में मैं एक यूनिवर्सिटी का मैं डीन था, यहाँ पे मैं प्रोफेसर, मैंने बहुत सारी जगह, कम से कम ये 4थी मेरी जॉब है प्राइवेट सेक्टर। अगर याद रखिए, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने सारी चीज़ों को ओके रखा है अपना, तो इवन इन प्राइवेट सेक्टर आप रिटर्न भी क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू भी क्वालिफाई करते हैं, नौकरी में भी रखेंगे और आपकी शर्तों पे आपको रखेंगे। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो उसका इंतजाम कर देते हैं। आपको वर्क प्लेस में कोई फैसिलिटी चाहिए उसको भी वो दे देते हैं। लेकिन तो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में आपको जॉब की बेसिक रिक्वायरमेंट वही है। प्राइवेट सेक्टर में और ज़्यादा वो फोकस होकर के देखते हैं कि आप जॉब को मैनेज कर पाएंगे या नहीं।
तो पहले आप उस चीज़ों को दुरुस्त कर लें और फिर प्राइवेट सेक्टर में क्या-क्या जॉब्स है वो मैं आपको बता सकता ஸோ கவர்மெண்ட் ஜாப்புங்களே எப்படி இருக்குதோ ஸோ அதே மாதிரி ப்ரைவேட் செக்டாரில் கூட உங்களுக்கு எல்லாமே கம்பல்சரி மெயின்டைன் பண்ணும் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் கన్నా கூட ஜாஸ்தி ப்ரைவேட் செக்டாரில் போய்ட்டு நம்ம ஜாப் பண்ணமோ ரொம்பவே கிளியராக அவங்க பார்க்குவாங்க எல்லாமே ரொம்ப சுத்தமாக பார்க்குவாங்க ஸோ அவங்கள வந்துட்டு எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதாக வரும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணீங்க நீங்கள் உங்களோட ஸ்கில் நல்லா இருக்குது எல்லாம் நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்கு எல்லாம் ப்ராப்பராக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்கு கார்பரேட் கம்பெனிங்க உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட தரும் டைமாக டெஃபினெட்லாக நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இருந்தீங்கன்ட்டானாக்கா உங்களோட கேபினுக்கு உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எது ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குதோ அவங்க டெஃபினட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க அவங்க ஆனால் ஒன்றும் நீங்கள் இது எல்லாமே ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் எஸ் சார் और इसीलिए मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आप देखेंगे ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पर्सन मतलब जो लोग व्हील चेयर पर्सन है वो ज़्यादातर अपना खुद का काम करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो इन पैरामीटर्स पर अपने आप को तैयार ही नहीं किए ना उनका ब्लैडर मैनेजमेंट प्रेशर शोर पैथोलॉजी कम्यूटेशन व्हील चेयर कुछ भी उनका प्रॉपर नहीं होता और इसीलिए ना वो प्राइवेट सेक्टर